العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم، وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة البتول الزهراء، سيدنا علي الرضا وبنيها سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدنا المهاجرين محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصول وفرع سيدنا الحبيب عبد الرحمن السقاف وسيدنا الحبيب بكر السقران وسيدنا الحبيب عبد الله العيدر سيدنا الحبيب بكر عجاني وسيدنا أبو بكر بشميلة سيدنا شو بكر بن سالم سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شعلي بن عبد الله بارس وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا حبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصول وفرع سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني وقطب الحولبي يزيد البصمي قطب العلوم شيخ محمد الغزالي وجدنا شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار بن هدي إسماعيل البنجري وجدنا شيخ سمن الفريسي وإخواني وأخواتي وجدنا حجي محمد وفاطمة وعبد القادر ومحمد نور بن حجي محمد وشيخنا شيخ محمد زين بن عبد الغني وكي هجي محمد ثاني بن هجي الزهري خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الإمام أحمد بن عطاء الإسكندري أن الله يتغشاهم بالرحمة وفرج علينا من بركات وسرار وأنوار علومهم ونفحة خصوصية وكرامة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهر رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. وكذلك العباد أمرهم الحق سبحانه وتعالى بمحاربة النفس والشيطان ومجاهدتهما لقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
فلما أمر العبد بمحاربته أذن له أن يتناول من منابت أرضه ما يستعين به على محاربة الشيطان إذ لو تركت المأكل والمشرب لم يمكنك أن تقوم بطاعته ولا أن تنحض لخدمته. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Terlebih-lebih saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur dan nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk menuntut ilmu, yang mana niat kita, nawaitu kita di dalam menuntut ilmu ini adalah menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita, baik hajat dunia, hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah sehat, afiat, selamat dunia, selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, dan seperti itu juga hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada hamba tersebut untuk memerangi hawa nafsu dan syaitan dan berjuang memusuhi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan bersungguh-sungguhlah kalian pada Allah benar-benar kesungguhan, karena Allah telah memilih kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya syaitan itu bagi kalian adalah merupakan musuh, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Maka manakala Allah memerintah hamba untuk memerangi syaitan, maka Allah memberikan izin kepada hamba tersebut untuk menikmati, untuk menggunakan daripada tumbuh-tumbuhan di buminya, sesuatu yang memberikan pertolongan terhadap dirinya untuk memerangi syaitan. Karena apabila Allah meninggalkan tempat makan dan tempat minum, maka tidak mungkin. Karena Allah apabila tidak mengizinkan untuk makan dan minum, maka tidak memungkinkan terhadap dirimu untuk melaksanakan taat kepadanya. Dan tidak mungkin engkau bangkit untuk berkhidmah kepadanya. Jadi ujar Imam Ibnu Athaillah, musuh manusia ketika hidup di dunia itu cuma satu, yaitu adalah syaitan. Sedangkan manusia sesama beriman adalah saudara. Makanya Allah mengatakan, yang namanya orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu dijalut atau dijalin di dalam kehidupan mereka adalah persaudaraan. Musuh kita siapa? Syaitan. Makanya syaitan ini berusaha membawai anak keturunan Nabi Adam. Semenjak Nabi Adam diturunkan ke dunia sampai terakhir manusia, berusaha sebanyak-banyaknya mereka dibawa syaitan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena syaitan pernah ditawari oleh Tuhan. Ujar Tuhan, syaitan, iblis, ikam hendak apa? Ini permintaan yang dibolehkan oleh Allah. Syaitan meminta lawan Tuhan. Ujar Tuhan, wahai syaitan, ikam hendak apa, iblis? Nabi Adam pun ditawari oleh Allah, wahai Nabi Adam, engkau hendak apa? Jadi dua makhluk ini ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala berbeda permintaan. Mereka berdoa, bermunajat kepada Allah, beda permintaan. Nabi Adam disebutkan di dalam Al-Quran berdoa kepada Allah, meminta lawan Tuhan dengan doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Nabi Adam ini membawai Siti Hawa, ayo Siti Hawa kita berdoa lawan Allah. Mumpung Tuhan menawari kita. Apa doa Nabi Adam? Ya Allah, hujan Nabi Adam, kami salah. Kami zalim. Ketika kami zalim dan kami salah, sampai keluar dari surga, kami meminta satu permintaan. Ampuni dosa-dosa kami. Itu permintaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Ternyata doa Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa Siti Hawa pun diterima oleh Allah. Tapi tetap keputusan dari Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa melanjutkan kehidupan ujian ketika hidup di dunia sampai meninggal dunia. Ujian tetap diberikan oleh Allah, tapi yang namanya ampunan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis, ujar Tuhan, ikam minta apa? Ujar iblis, ulun kada meminta ampun. Nah, ini orang zalim, orang sombong lawan Tuhan. Ulun kada meminta ampun. Tahu aja iblis ini salah. Yang pertama, kada hakun sujud kepada Nabi Adam. Yang nomor dua, mengaramputi Nabi Adam sampai Nabi Adam itu keluar dari surganya Allah. Banyak kesalahan iblis ini. Apa doa iblis? Ujar iblis, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ulun ya Allah kada meminta ampun, ulun kada bertaubat, ujar iblis, tapi ulun ya Allah panjangkan umur sampai hari kiamat. Minta panjang umur. Ujar Tuhan, gasan apa ikam panjang umur? La ughwiyannahum ajma'in. Aku berusaha membujuk keturunan yang namanya keturunan Nabi Adam itu semua sesat amun kawa berataan. Supaya apa? Bakawan di dalam neraka. Jadi iblis itu sudah tahu, kada ada lagi usaha upayanya itu hendak surga, tidak. Upayanya adalah pasti ujarnya masuk ke dalam neraka, cuman bebawaan kawan sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, jadi hamba Tuhan ini ada nama masuk ke dalam neraka. Masuk neraka, udah. Ketika masuk ke dalam neraka tadi, ujar malaikat, fulan bin fulan, kenapa ikam masuk ke dalam neraka? Ini kada salah ulun, ujar hamba tadi. Kada salah ulun masuk ke dalam neraka. Ini salah iblis, salah syaitan yang menyebabkan ulun masuk ke dalam neraka ini. Panggil, ujar malaikat, syaitan. Apa jawaban syaitan ketika dipanggil oleh malaikat? Ujar syaitan, fala talumuni. Kalian jangan mencela aku. Cukup kalian sandang masing-masing. Ikam menyandang azab, aku menyandang azab. Jadi iblis pun kada hendak disalahkan ketika di dalam neraka. Jadi karena kita tahu tujuan iblis ini menggoda manusia, membujuk manusia supaya masuk ke dalam neraka, maka ujar Tuhan, jadikanlah syaitan ini sebagai musuh daripada musuh kita, supaya kita jangan termasuk orang yang dicelakakan oleh iblis sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernah suatu hari Allah Subhanahu wa taala memerintah lawan iblis. Ujar Wahab bin Munabbih, iblis, datangi kekasihku Nabi Muhammad. Datangi, karena ini perintah Tuhan. Kalau iblis kada kawa, pastinya menjalankan, ini perintah Tuhan. Ujar Allah, iblis, datangi kekasihku yang bernama Muhammad. Dan ujar Tuhan, bila sudah tatamu, ikam wajib, ujar Tuhan, menjawab bila inya bertanya, dan semua apapun yang dimintanya wajib ikam menjawab dengan jujur, jangan sampai bak rampot. Inggih ya Allah, ujar iblis. Datanglah iblis menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang. Dan disebutkan ulama, iblis itu datang ketika menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa ala surati syaikhin, rupa orang tua. Dan di wabiyadi akazun, dan di tangannya tuh ada tongkat. Tuha benar sudah bertongkat. Iblis ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Nabi Muhammad lawan iblis, man anta? Siapa pian? Ujar Rasulullah. Ujar iblis, ana iblis ya Muhammad. Aku adalah iblis wahai Nabi Muhammad. Kemudian ujar Nabi Muhammad, iblis, ikam datang hendak apa?
Kam datang nih hendak apa? Ujar Nabi Muhammad, ulun ya Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintah ulun bahwa mendatangi pian, dan ulun disuruh Tuhan menjawab semua pertanyaan yang pian tanyakan. Pian betakun apa aja, ulun jujur menjawabnya. Nah, pas benar ujar Nabi. Aku hendak kutakunakan sebuting aja ujar Nabi. Nah, sabuting ini, nah pertanyaan sabuting Nabi ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk memusuhi iblis. Dan orang yang disebutkan oleh iblis inilah orang yang sulit digodanya dan menjadi musuh yang nyata terhadap dirinya. Ujar Nabi, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada iblis, ujar Nabi, wahai orang yang dilaknat, musuh ikam tuh terhadap umatku berapa orang? Musuh ikam tuh. Nang ikam berusaha membujuk inya tuh. Ikam berusaha menghancurkan inya tuh. Dan orang yang disebutkan iblis ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah anugerah, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keistimewaan di dalam dirinya. Kita mun kawa baik si sebuting barang di antara nang disebutkan iblis ini. Kada kawa kita ke-15-nya baik si satu barang. Ujar iblis, musuhku ya Rasulullah, di antara umat pian tu 15 orang aja. Di antara pian lawan umat-umat pian tuh mulai pian sampai hari kiamat 15 orang. Ini orang-orang yang beruntung. Yang mana ujar iblis, orang ini bisa melewati godaan ulun dan ulun berusaha memusuhinya habis-habisan. Nah, siapa ujar Nabi nang 15 orang ini yang menjadi musuh pian nih ya, wahai iblis? Ujar iblis, yang pertama ya Rasulullah anta, pian dulu. Jadi musuh yang pertama ujar iblis adalah engkau ya Muhammad. Makanya iblis riwayatnya menangis itu cuman dalam seumur hidup dunia 4 kali. Yang pertama ketika dikeluarkan dari surga. Yang nomor 2 ketika dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rajim. Nomor 3 ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia. Nomor 4 ketika turun surah Al-Fatihah. Jadi Nabi lahir itu iblis menangis sampai naik ke Jabal Qubais. Wahai pasukan ujar iblis, malam ini lahir seorang Nabi akhir zaman yang menyelamatkan semua manusia dari godaan kita. Sampai iblis menangis di situ. Dan ternyata apa? Ternyata yang dimaksud iblis adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi musuh yang pertama ujar iblis engkau. Makanya Nabi itu selama hidup paling banyak ujiannya. Pernah Rasulullah SAW mendapatkan ujian. Lahir sudah dalam keadaan yatim, anak meninggal, abah meninggal. Kemudian kadalawas mama meninggal. Kemudian lagi Nabi diberikan oleh Allah ujian dalam keadaan hidup sederhana sampai dititipkan oleh ibu beliau kepada Halimatus Sa'diyah, mengembala kambing. Rasulullah berjuang semenjak kecil sampai diangkat menjadi Rasul. Ketika sudah menjadi Rasul, makin banyak lagi ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi menjadi musuh utama bagi iblis. Ujar Nabi, ya nomor 1 aku, ujar Nabi. Kemudian siapa lagi ujar Nabi? Orang-orang yang 14 daripada umatku yang sulit engkau goda menjadi musuh utamamu dan bermanfaat terhadap orang lain. Nomor 2 ujar iblis, orang yang hebat nih, sulit ditaklukkan, sulit untuk digoda adalah imamun adil. Seorang pemimpin yang adil, yang baik. Makanya tanda tangan seorang pemimpin dampaknya luar biasa. Ujar pemimpin, contoh. Dulu ada surat namanya surat yang dibikin oleh Presiden nomor 2, Presiden Soeharto. Ujar Presiden, semua pegawai negeri setiap bulan wajib menyisihkan gajinya untuk membangun 1000 masjid. Akhirnya ditarik tuh gaji PNS berapa ratus rupiah ke zamannya, ditandatangani oleh Presiden Soeharto.
Akhirnya apa yang terjadi? Dari kumpulan semua pegawai negeri seluruh Indonesia pada zaman itu terbangun 1000 masjid yang diberi nama Masjid Pancasila. Kita alhamdulillah Kabupaten Tapin dapat 2 masjid. Dapat 2. Jadi semua kabupaten itu dapat. Semua kabupaten dapat. Kenapa ini terjadi? Karena bijaknya seorang pemimpin tanda tangan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal duitnya duit siapa? Lain duit presiden. Dan Presiden Soeharto lain, tapi duit pegawai seluruh Indonesia. Tapi sidin yang membuat kebijakan, sidin tanda tangan, akhirnya apa yang terjadi? 1000 masjid terbangun di Indonesia. Ini berkah seorang pemimpin yang diberikan oleh Allah akal yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar iblis, imam seorang pemimpin yang adil itu musuhku berat benar ini. Ada gampang musuh berat ini. Karena bila orang biasa kayak kita ini memperjuangkan agama Allah tidak sehebat seorang pemimpin yang adil. Kenapa? Walaupun duitnya adalah bukan duit sidin, tapi sidin membuat kebijakan yang baik untuk agama Allah, maka dampaknya semua orang menikmati daripada hasil daripada kebijakan seorang imam yang adil. Imam yang adil. Ini nomor 2, imam yang adil. Ujar iblis. Musuhku nomor 2. Nah, nomor 2 nih kita kada dapat juga nih. Nomor 1 ada kawa, nomor 2 ada kawa. Nah, sisanya kita cari nang sekira kita masuk di sana, nang mana nang kita kawa memperjuangkan supaya kita menjadi orang yang beruntung mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di antara 15. Siapa lagi ujar Nabi Muhammad orang yang menjadi musuh iblis? Yang nomor 3, ghaniyun mutawadhi'un. Nomor 3, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah yang tawadhu, rendah diri. Arti rendah diri ini dia diberikan oleh Allah, kekayaan itu menjadi salah satu daripada pemberian Allah untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin diberikan kekayaan, semakin tawadhu. Siapa orang kaya? Contoh yang terjadi semakin hari semakin tawadhu, semakin hidupnya didermakan di dalam kebaikan, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Adani. Seorang ulama wali Allah Al-Idrus, beliau di kota Adan. Itu tawadhunya luar biasa. Di antara ketawaduan beliau, setiap tamu yang datang ke rumah sidin, fakir kah, miskin kah, orang siapapun tetap dijamu sidin. Sehari itu menyembelih kambing ratusan untuk menjamu jamuan. Jadi silahkan siapa yang hendak makan, makan. Siapa yang hendak minum, minum. Kenapa? Pemurahnya luar biasa. Ini ghaniyun mutawadhi'. Seorang yang diberikan oleh Allah harta dan dia selalu merendah diri karena menggunakan harta di dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor 3 nih kada baisi juga kita, jadi orang sugih udah kada juga. Nah, nomor 3 kada dapat juga nih. Ada masih. Ujar Nabi, siapa lagi iblis yang menjadi musuh ikam selama hidup di dunia? Nomor 4 ujar iblis, tajirun sadiqun. Nah, ini kawa masuk kita. Seorang pedagang yang jujur walaupun nang dijual itu kada banyak. Apa nang dijual? Misalnya nang dijual kada banyak. Nang dijual misalnya sandal, nang dijual misalnya contohnya lagi kertas, kada nang bernilai ganal, nang kada menyugihakan. Tapi selama ujar iblis inya berdagang, tapi syaratnya satu, jujur. Jujur aja. Bila inya berdagang jujur dan inya tersebut menanamkan kebaikan di dalam hatinya, kada hendak mendustai orang lain, maka itu ujar iblis menjadi musuh kau juga. Jadi kita bagus saja jadi pedagang, berusaha bagus, tapi sebuting tanamkan menjadi orang jujur di dalam berdagang, sekalipun dagangannya kada seberapa. Berjual bensin kah misalnya, ikan kada seberapa modalnya. Atau misalnya berjual buah kah misalnya kada seberapa.
paling ujungnya 100.000, 50.000 misalnya, tapi jujur. Atau misalnya berjual sayur kah, kada bapak, yang penting jujur. Siapapun, ujar iblis, seorang tuh berdagang selama inya jujur menjadi musuhku. Makanya Nabi mengatakan at-tajirus saduq, orang yang jujur, orang yang berdagang dan inya jujur, termasuk orang yang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ujar iblis, musuh tujuannya. Nah, ini kawan kita mengamalkan. Siapapun misalnya kita nih hidup sederhana, tapi kawa kita berdagang, tapi tujuan berdagang bukan mencari untung aja, mengamalkan daripada sunnah Nabi menjadi orang pedagang yang jujur, ini termasuk menjadi musuh iblis yang nomor 4. 4 sudah ujian Nabi nih. Apalagi wa iblis, ujian Nabi yang nomor 5. Yang nomor 5, alimun takhasyu'un. Seorang alim nang khusyuk, orang nang tenang. Orang yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan, khusyuk, orangnya baik, orangnya tenang, dan orangnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kawam mengatasi kehidupan dengan sebab ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita mendidik anak nih supaya jadi orang alim. Tujuannya apa? Dengan sebab ilmu dia mendapatkan manfaat daripada ilmu yang diberikan oleh Allah, dan dia pun mendapatkan karunia yang besar dengan sebab ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang terjadi pada zaman tabi'in. Jadi seorang tabi'in ini berwasiat lawan bininya. Ini bini hamil. Ujarnya, wahai istriku, aku nih hendak nah berjuang di jalan agama Allah. Ada harta ku tinggalkan nah, tolong gunakan harta ini nah bila anak kita lahir, suruhnya menuntut ilmu jadi orang alim. Nggih, berapa umur kandungan ini kada lawas lagi beranak, cuman karena ada tugas menyampaikan agama, fisabilillah orang berperang di jalan agama Allah, dan aku jenang laki kada menjamin capat kadanya bulik bisa lawas ini. Bisa setamat, alhamdulillah. Bila lawas ini pang nah harta aku tinggali, dan aku pun kada berjanji hidupkah atau mati, berhasilkah atau kada, wallahu alam. Ini harta inggote, cuman pesanku sebuting, tolong anak didik di dalam masalah ilmu agama. Nggih, itulah kena lagi besoknya. Setelah beberapa bulan lahir anak tadi, kebetulan lalakian, diberi nama dengan Ahmad. Setahun kada bulik juga laki nih, 2 tahun kada gegampangan, 2 tahun telepon kada ada, WhatsApp kada ada, WeChat kada ada, Facebook kada ada, kada tahu laki kemana. 3 tahun, 4 tahun, sampai lebih 20 tahun. Mun kita kisah hadis tahu matai 20 tahun, menjalani luar biasa ujiannya. Mendidik bibinan tadi sampai 20 tahun, sampai anak nih menjadi orang alim. Datang nang laki ini setelah 20 tahun. Sebelum ke rumah, sembahyang sidin di masjid dulu. Sembahyang masjid. Ternyata habis sembahyang di masjid ini, maghrib sembahyang. Ternyata habis maghrib tuh ada pengajian besar dalam masjid tadi. Yang kebetulan yang duduk di atas duduknya seorang guru tadi adalah seorang pemuda yang umurnya di atas 20 tahun. Ujar hatinya, ya Allah, jaka hidup anakku nih, lakian kah, binian kah, kada tahu juga. Bisa nak ini udah umurnya orangnya alim sudah, sepala, bauntung, diberikan oleh Allah keberuntungan kuitannya nih, nang bisi anak nih jadi orang alim. Nang hadir di masjid tadi, orangnya kada puluhan. Ribuan manusia yang hadir untuk mendengarkan ilmu dari anak pemuda tadi. Senang orang tua tadi. Sudah 20 tahun gak ada balik kampung. Sembahyang Isya. Setelah sembahyang Isya balik ke rumah seorang 20 tahun. Sakanya bayang membuka rumah sama kada kenal. Ini membuka rumah, ada lelakian di dalam rumah. Nang lelakian membuka rumah tadi, ada lelakian masuk ke dalam rumah kada bayizin, bakalahi berdua. Yang satu mengira nang masuk nih maling.
Yang masuk ini laki daripada pemilik rumah mengira nang di dalam adalah selingkuhan bini. Bakal hai, ikam siapa? Ikam siapa? Ikam siapa? Mendengar ribut keluar nang bibinian dari dalam kamar. Napa bakal hai kan apa? Ujar nang saikung ini nah masuk ke dalam rumah kada bayidin maling. Ujar nang saikung ini siapa? Ujar nang bini, alhamdulillah datang lakiku 20 tahun kada sing datangan. Takajud nang anak tadi. Wah abah sekalinya. Nggak kada tahu mau abah seorangnya apa. Ujar nang bini, wahai anakku ini abah hikam nah. 20 tahun lebih inya meninggalkan kita. Nah, wahai abahnya pulan, ini nah anak ikam namanya Ahmad. Sekalinya Ahmad tadi, ya kan kada kenal, di masjid itu orangnya banyak. Sekalinya Ahmad inilah yang duduk di atas meja, yang duduk di atas kursi tadi, menjadi ulama di masjid tadi. Ternyata terharu nang laki tadi dengan sebab apa? Nang bini menjalankan wasiat tugas untuk menggaduh anak dan menuntut ilmu. Akhirnya anaknya menjadi ulama. Nah, ini setiap kita memperjuangkan di dalam kebaikan urusan ilmu agama, nomor 5 itu termasuk daripada musuh iblis. Nah, kita berusaha anak masuk di dalam nomor ini barang. Jadi nomor 4 kawa menjadi seorang pedagang yang jujur. Nomor 5 orang alim dan khusyuk di dalam kehidupannya. Ujar Nabi, siapa lagi iblis? Nang nomor 6 musuh ikam siapa lagi? Ujar iblis, mu'minun nasihun, orang yang beriman yang selalu memberikan nasihat terhadap orang lain, membawa orang baik. Karena kita nih membawa kebaikan, kada harus dengan cara kekerasan, bisa dengan cara, kadang dengan satu cara kita selalu berbuat baik dengan akhlak yang baik, itu termasuk bagian nasihat. Karena kadang bila kita langsung memberikan teguran kepada orang lain, orang tuh salah, kadang orang tuh dengan teguran kita tuh kada masih. Kadang dengan diajak dengan kebaikan. Nah, ujar iblis, bila ada orang mukmin yang memberikan nasihat dengan cara baik kepada orang lain, itu adalah musuhku, ujar iblis yang nomor 6. Nah, ini memberikan nasihat. Jadi kita walaupun hidup kita nih jadi apa kan, misalnya orang itu pedagang, memberikan nasihat kepada orang lain baik, atau seorang misalnya diberikan oleh Allah petani tapi memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, itu ujar iblis adalah musuhku yang nyata ketika hidup di dunia. Nah, ujar Nabi, siapa lagi wa iblis? Musuh ikam yang nomor 7, mu'minun rahimul qalbi, orang yang beriman tapi hatinya pengasih sayangan lawan orang. Melihat orang ada kesusahan, membantu. Walaupun kada banyak nang dibantunya, tapi hatinya tuh mudah tersentuh, mudah menyayangi orang lain, mudah mengasihi apabila ada orang lain dalam keadaan kesusahan dibantunya. Walaupun kada banyak membantu, tapi nya berusaha membantu orang lain dengan sebab kasih sayang di dalam hatinya. Bisa membantu dengan harta, bisa membantu dengan tenaga, bisa membantu dengan ucapan, bisa membantu dengan perilaku, bisa membantu dengan memberikan semangat lawan orang lain, karena hatinya diberikan oleh Allah sifat kasih sayang kepada orang lain. Ini ujar iblis, musuh kojua ini beriman, hatinya pengasih sayang lawan orang lain. Kemudian ujar iblis, ujar Nabi lagi, wa iblis siapa lagi yang nomor 8? Nomor 8 ujar iblis, taibun sabitun ala taubah, orang yang menggawi maksiat, orang yang berdosa lawan Tuhan tapi nya bertaubat, meminta ampun, malam meminta ampun lawan Allah, maghrib meminta ampun, siang selalu beristighfar, dan inya istiqamah di dalam taubatnya. Ini ujar iblis, walaupun inya ahli maksiat, walaupun inya banyak kesalahan dan dosa lawan Allah, tapi ujar iblis selama inya bertaubat, istiqamah di dalam taubatnya, itu menjadi musuhku juga, ujar iblis. Nah, ini kawa kita masuk karena kita memang pendosa, kita banyak kesalahan lawan Tuhan, bertaubat, kena bertaubat pulang lawan Allah. Nah, ini ujar iblis menjadi musuhku juga hidup di dunia. Nah, itu nomor 8.
Ujar Nabi, siapa lagi wa iblis? Nomor 9 musuh ikam. Mutawarri'un 'anil haram. Orang yang selalu menjaga dirinya daripada sesuatu nang haram, nang kada baik. Nang haram tuh misalnya menjaga hak saurang, hak orang, kada hakun maambil wala 100 rupiah kada hendak. Contoh walaupun ringan tapi kadang menurut kita biasa. Kita misalnya kepahumaan, kadang pahuman itu kan kada ada orangnya, pemiliknya bahano. Menurut kita nih berilaannya ya sudah. Kadang orang ada nang menanam tanaman nang bebuang lombok, kadang bebuang aja orang nang di pahalatan kadang. Atau misalnya buah tumbuh saurangan, tumbuh di pahumaan, kada beristilah orang menanam tumbuh ada buahnya. Nah, bila kita menjaga diri daripada sesuatu yang haram, jangan diambil. Walaupun kita tahu aja itu lain ampun orang yang beristilah menanam. Kenapa? Karena kita menjaga. Ibaratnya bila kita mengambil wala sebiji lumbuk misalnya, sebiji, kira-kira orang nyari lah aja, tetap kita menjaga dari yang haram dari. Kenapa? Karena bila orang menjaga daripada sesuatu yang haram, berarti orang itu mendinding diri daripada sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya misalnya bahagian lagi. Ini termasuk di dalam hukum fikih. Kita nih hadir undangan. Undangan itu macam-macam. Ada kalanya pengantinan. Ada kalanya misalnya bahaul. Ada kalanya misalnya menyaratus, ada kalanya hidup sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, kita diundang, silahkan hadir. Nah, undangan itu namanya adalah di dalam hukum fikih ikhtisas. Arti ikhtisas ini, tuan rumah itu menyediakan makanan, silahkan pian makan apa yang ada di hadapan pian. Karena tuan rumah membolehkan pian makan. Ikhtisas boleh bagi pian. Tapi kadada tuan rumah itu mengizinkan secara jelas boleh dibawa bulik, ujarnya, kecuali kita minta izin. Jangan membawa bulik, wala sabuting tisu amun kawa jangan dibawa bulik. Karena tuan rumah itu cuman membolehkan selama dalam rumahnya yang memakan. Kada boleh membawa bulik. Kecuali bepada tuan rumah, aku membawakan sipulan lah, atau gasan anakku atau gasan diriku seorang, kada apa-apa, silahkan bawa. Inggih, ujar tuan rumah. Tapi selama kada baucap misalnya tuan rumah inggih atau ibaratnya kada bepada, jangan dibawa. Karena hak kita itu menikmati makanan dan minuman cuman di tempat situ aja, kada di luar dari tempat situ. Karena apa? Karena beda hak milik lawan hak jamuan. Istidhafah namanya ajamuan. Jamuan itu selama kita dijamu boleh makan. Ya contohnya misalnya orang bailang, disurungi kacang, disurungi apa, makan aja. Walaupun habis misalnya tuh orang makan terus boleh, halal itu. Tiwas disurungi ujarnya, selama disurungi makan aja. Walau lapar misalnya makan aja. Minum misalnya sampai 10 botol akuanya, kan Bapak? Boleh hukumnya. Tapi jangan sampai dibawa bulik, kecuali bepadah lawan tuan rumah. Nah, ini namanya bila menjaga daripada hal nangga ini mutawarri'un 'anil haram, menjaga diri pada suatu nang haram. Karena tuan rumah nang kita sarwan itu beda-beda orangnya. Ada orangnya pemberian, ayo hajar, bawa aja. Lon piring-piringnya gen boleh mau bawa, ada. Karena adat di Jawa pian, itu setiap orang sarwan hidup menyaratus ka bahaul, itu di tempat itu makan sudah, karena disangui pulang berentang. Rantangnya tuh kayak bakul. Jadi di bakul tuh isinya karena ada baras, ada iwak isinya, macam-macam tuh isinya. Ada nang uyah isinya. Jadi membawa orang nih, jadi satu orang satu bakul, itu adat daerah Jawa Barat. Itu ada nang itu sanang orang. Jadi bila bicara tuh kadang mau sedikit barisnya lawan persediaannya. Tapi ada juga tuan rumah hanya pinang mengantungi pakai tisu, menciling sudah. Nah, jangan-jangan ini lain orangnya. Jadi kita melihat juga. Nah, ini mutawarri'unal haram. Walaupun hal-hal yang kecil semacam ini perlu kita perhatikan.
Untuk apa? Menjaga dari kita daripada suatu haram. Atau contoh lagi nang ringan, contoh juga, cuman ini bagus juga diamalkan. Bila masuk ke rumah orang, kita nilai pemilik rumah, karena adabnya bila masuk ke dalam handak ke rumah orang tuh mengatuk pintu, tok tok 3 kali sadang, hadangi dulu. Ini mengatuk, assalamualaikum, tok 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 tok. Nah, jutan rumah aku berbaju dahulu. Jadi misalnya bayilang ke rumah orang, ngatuk pintu dulu. Nya ada sebagian orang, ada nang sepupu 3 kali langsung aja masuk ke rumah. Nah, bila orangnya baikan, masuk aja ada Bapak. Nah, kita nih beda-beda, setiap orang tuh bila orangnya nyaman, artinya pasti maizinakan silahkan. Tapi pas misalnya ada sepupu nang halih orangnya, jangan langsung masuk. Nah, ini menjaga juga daripada sesuatu nang haram. Walaupun kelihatan ringan biasa, tapi kita menjaga juga daripada hal semacam ini supaya kita jangan tegawi sesuatu yang mendatangkan tidak senang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Nah, ujar iblis nomor 9 nih toh. 6 lagi. Ujar Nabi, siapa lagi wahai iblis? Yang nomor 10, mu'minun yadimu 'ala taharah. Orang yang beriman yang selalu istiqamah baudu. Nah, ini kau mamalkan. Gini bila batal baudu, amalkan 1 tahun 2 tahun. Selalu dalam keadaan suci. Alhamdulillah daerah kita nih banyak banyu. Amun di Arab ngalih banyu. Kawa kita mamalkan ini. Karena bila misalnya batal baudu, alhamdulillah banyu pun wadah kita banyak. Di samping sungai ada, banyu sumur ada, kemudian lagi banyu aqua ada. Kau aja bila misalnya ke hutan bawa banyu, di samping gasan baudu, gasan minum juga. Itu termasuk ujar iblis musuhku juga. Karena orang yang selalu di dalam keadaan suci itu adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan penjagaan dari Tuhan. Kita nih bahanu bila hendak sembahyang aja baudu, bila sudah tuntung sembahyang biasa malahan di dalam satu hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berudu sebelum guring, baudu nih sebelum guring, apalagi sampai 24 jam selalu dalam keadaan suci. Ujar Nabi, barang siapa yang berudu sebelum guring ala taharatin dalam keadaan suci, maka orang tersebut selalu di dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kawan insyaallah kita mengamalkan. Yang nomor 10. Ujar iblis, orang yang selalu dalam keadaan suci. Ujar Nabi, siapa lagi iblis? Yang nomor 11. Ujar iblis, mu'minun kasirus sadaqah. Orang yang beriman nang banyak bersedekah. Nah, di sini ucapan iblis orang yang beriman. Beriman ini baik orang nang sugih, beriman nih baik orang kada sugih, selama inya banyak bersedekah, musuhku ujar iblis. Karena yang namanya jiwa sedekah ini kada ditentukan kepada satu manusia, bebas saja siapa ke orangnya, dan nang disedekahkan pun kada harus banyak. Berapa kita mampu kita sedekahkan. Malahan itu ada cerita keberkahan daripada sedekah. Dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, itu ada kisah sapi. Jadi pada zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, itu ada seseorang yang berisi sapi. Makanya diberi nama dengan surah Al-Baqarah. Apa sapi tadi? Jadi seorang laki-laki tuha berisi sapi, dilepasnya di hutan. Dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila sapi ini ulun lepas, ulun meninggal dunia, jangan sampai sapi ini berada di tangan orang lain dan ditangkap orang lain, kecuali orang tersebut yang bisa menangkap sapi ini anak ulun, putra ulun. Ujar orang tadi, di dalam penjagaanmu ya Allah, meninggal nang laki dilepas sapi ini kada kawa diparaki buka. Kebetulan sapi ini adalah mudhahab itu berkilau emas, bagus sapinya, mudhahab. Ternyata berisi anak yatim lalakian.
ganal bakti lawan mamanya, baik, saleh, taat lawan Tuhan. Jadi ketika sudah besar, umur 15 sampai 20 tahun, nak, ikam nakai ada bisi warisan dari abah ikam sapi mudahab yang kekilauan emas di hutan anu andakannya, dan kadedenang kawannya menangkapnya kecuali ikam nakai, kecuali ikam. Karena apa? Karena sudah didoakan oleh kuatan kada bakalan bisa menangkap sapi tersebut kecuali anaknya. Nah, nang anak nih kesalehannya apa? Kebaktiannya apa? Satu, orangnya luar biasa bakti lawan kuitan. Itu nomor satu. Nomor dua, inya hidupnya mencari nafkah selama 1 hari itu mencari kayu bakar. Jadi bila ulihan dibaginya 3 setiap hari. 1 bagian gasan makan minum sehari, 1 bagian gasan mamanya, 1 bagian gasan sedekah. Bila ulihan misal salim berapa tuh 30.000, berarti 10.000 gasan mamanya, 10.000 gasan makan di rumah, 10.000 gasan sedekah setiap hari. Akhirnya apa? Pasan kuitan mama tadi mencari ke dalam hutan, ternyata bujur ada sapi. Ketika inya datang, sapinya langsung mendatangi, langsung patuh launinya, langsung dibawanya ke dalam rumah. Ujar nang mama, nak, jual sapi ini dengan harga 3 dinar. Ke pasar, jual. Berapa 3 dinar? Ya kurang lebih 12 juta lah. Kalau 1 dinar tuh 4 juta misalnya. Ada 1 dinar itu ini 4 gram emas. Kalau 4 gram emas berarti 8 juta. Anggaplah 8 juta kali 3 berarti 24 juta. 24 juta lah. Ya, 24 juta. Jual 24 juta. 3 dinar. Ya, bawa. Pasan kuitan berapa tadi? 3 dinar. Datang ke pasar, ditawar orang, berapa nak ini harganya? 3 dinar. Pasan mama. Ujar tuan nang hendak menukar tadi, aku kada hendak menukar yang 3 dinar aja, hendak kutukari 6 dinar. 2 kali lipat. Nah, pasan mama 3 dinar aja. Kada hendak ulun menjual. Bila 3 dinar berjual hari ini. Tapi bila 6 dinar ulun bulik dulu izin lawan mama, karena harganya jadi 6 dinar. Bulik kayak ke rumah. Mak, ditawar orang 6 dinar mai, karena pasan pian 3 aja. Ulun 3 tuh bang, ujar orang 6, 3, 6. Ayo anaknya jual 6 dinar. Bulik kayak ke pasar pulang. Bertamu pulang orang tadi, nggih ujar mama ulun 6 dinar. 6 dinar tuh berarti 24 kali 2, 48. Ujar nang tuan nang manukari sapi, kutukari 9 pulang. Ada jadi 6. Jadi 6. Nah, pian niki apa? Hendak menukar pada 6. Sudah bepadah lawan mama, jadi 9 pulang, 9 dinar. Bulik tamui mama ikam. Ujar nang mama, jual hanaknya 9. Tapi bila inya masih menambah harga selanjutnya, itu lain manusia, itu malaikat. Datangnya pulang. Ujar nang tadi nang di pasar, tuan hendak menukari 12 dinar pulang utawar, kada jadi 9. Nah, ujar pemuda, pasan mama kada dijual sapi, cuman pasan mama pian adalah malaikat, dan tolong habarkan kepada kami, arahkan kepada kami sapi ini diapai. Ujar malaikat, sapi ini jangan dijual lagi, bawa boleh ke rumah, karena Bani Israel datang mencari sapi ini nah. Dan jual karena sapi ini dengan harga, bila misalnya timbangan sapi 300 kilo, maka jual dengan 300 kilo emas. Itu pasanku, ujian malaikat. Dah hilang. Ternyata Bani Israel nih, makanya dalam Quran tuh sampai warnanya kiapa, bentuknya kiapa. Ujian Nabi Musa pucil Bani Israel nih, mencari sapinya makin hari makin sulit. Ternyata apa? Tatamu sapi nang sesuai dengan disebutkan dalam Al-Quran. Ujar pemuda, kada ku jual kecuali dengan timbangan emas. Timbang sapi ini bila 300 kilo, 300 emas, 300 kilo emas. Nah, ini berkah apa? Satu orangnya bakti lawan kuitan, akhirnya dijual sapi tadi, bila baratnya 300 kilo, 300 kilo emas, hari itu jadi orang sugih. Wah, apa nih? Kada mungkin orang tuh sugih bahagia bakajut, kada mungkin.
pasti ada amal saleh kebaikan di dalam hidupnya. Satu, orangnya bakti dalam kebaikan. Nomor dua, ahli sedekah. Walaupun orangnya kada sugih kada, tapi dibaginya pendapatannya menjadi 3 bagian. Satu untuk dirinya dalam sehari-hari makan minum, satu untuk pamannya, satu gasan orang lain, dibagi 3. Ahli sedekah. Jadi orang ini bila baik, insya Allah balasan Allah dengan yang baik. Ini nomor 11. Kemudian yang nomor 12, siapa ujar Nabi lagi yang nomor 12? Iblis. Mu'minun husnul khulqi. Husnul khulqi. Orang mukmin nang bagus akhlaknya. Orangnya pengasih, orangnya penyabar, orangnya baik lawan orang lain. Nah, ujar iblis, itu adalah orang yang menjadi musuhku yang nomor 12. Kemudian yang nomor 13, siapa ujar Nabi? Mu'minun yanfa'un nas. Orang yang beriman yang bisa memberikan manfaat terhadap manusia. Artinya hidupnya manfaat lawan orang lain. Apapun itu yang ada di dalam dirinya yang bisa dimanfaatkan ke sana orang lain. Bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan kebaikan, bisa dengan apapun selama diri kita manfaat lawan orang lain. Ujar iblis itu musuhku yang nomor 13. Nomor 14, siapa ujar Nabi? Hamilul Quran yudimu ala tilawatih. Orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran, walaupun hafal Yasin, Waqiah, misalnya tabarak hafal juga Al-Quran, walaupun gak ada keseluruhan. Cuman ujar iblis, inya selalu istiqamah membaca Quran. Setiap hari membaca Quran, itu musuhku yang nomor 14. Ujar Nabi yang terakhir siapa iblis? Yang terakhir, qaimun billaili wan nasu niyamun. Orang yang selalu menjalankan ibadah di waktu malam, manusia dalam keadaan guring. Nah, 15 macam ini nah, ujar iblis, 15 orang ini nah, ujar iblis, adalah orang-orang yang menjadi musuhku selama hidup di dunia. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya bila orang nih, kita nih menjadi di antara nang 15, satu aja di antara 15, berarti kita termasuk orang yang selalu hendak diruntuhkan oleh iblis. Berarti kita mendapatkan keberuntungan dari Allah. Kita termasuk orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sehat, afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selamat dunia, selamat di akhirat. Dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.